टाटा मेमोरियल सेंटरच्या पेशंट नेव्हिगेशन इको प्रोग्रामच्या पहिल्या बॅचचा पदवीदान सोहळा. महाराष्ट्रातील 73 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण. टाटा मेमोरियल सेंटर आणि इको इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या पेशंट नेव्हिगेशन इको प्रोग्रामच्या पहिल्या बॅचचा पदवीदान सोहळा मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील 73 आरोग्य सेवा व्यावसायिकांना रुग्ण मार्गदर्शन विषयाचे विशेष प्रशिक्षण या दरम्यान देण्यात आले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कर्करुग्णांना वेळेवर उपचार, योग्य मार्गदर्शन आणि उपचार प्रक्रियेमध्ये समन्वय साधून अधिक प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. TMCच्या केवट प्रोग्राम आणि इको इंडियाच्या कॅन्सर केअर भारत उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी आता कर्करुग्णांना उपचार प्रक्रियेमध्ये आवश्यक मदत आणि मार्गदर्शन देणार आहे. तर देशभरात कर्करोग उपचार अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा उपक्रम मानला जात आहे. पेशंट नेव्हिगेशन इको प्रोग्रामच्या पहिल्या बॅचमधून प्रशिक्षित झालेले 73 आरोग्य सेवा व्यावसायिक आता महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये कर्करुग्णांना अधिक प्रभावी मार्गदर्शन आणि उपचारातील समन्वय साधण्यासाठी कार्यरत राहतील. तर कर्करोगाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून भविष्यात अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा देशभर विस्तार करण्याचा मानस यावेळी आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. There are about 100 to 110 per 100,000. In semi-urban, mid-sized towns, it is about 70-75 per 1 lakh population per year. And in rural India, it is 40-45 per 1 lakh population. So 40-45 to 100-110. That's the variation that we have. And urbanization is a norm. It's unavoidable. With every census, you will find about 6 to 7% population either has moved or the habitat has changed from rural to semi-urban. The moment that happens within the next 4 or 5 years, that 45 will become 75 and that 75 will become 100. If we were to have 1.4 billion individuals to contribute to cancer with 100 per 100,000, we are looking at 1.4 million cancers per 100,000 every year. Now that's the number which is frightening, and that's the reason why we need the kind of infrastructure that is required. What is good? I can't say good about this, but what is good is that for the last decade, these numbers have not risen. They have remained. For urban, it is the same. For semi-urban, it is the same. And for rural, it is also the same. So unlike other BRICS countries where the numbers have gone up, 100 has risen to 150 to 200. That has not happened in India. That's the good part of it. But 45 going to 100 is inevitable, and the numbers are going to increase over a period of time. So we need infrastructure to take care of it. We need doctors to take care of it. And we need navigators to see that the whole journey is simplified and eased for the patient. We're not following what the West does, but we are not, there is no right. So, for example, in cancer in women, there is a steep rise in breast and ovarian cancer, but there is equal drop in cervical cancer. So, there is a internal compensation that has happened within each gender, and that has kept the cancer at bay. The largest contributor is tobacco. 40% of cancers in India are tobacco related, preventable. Another 20% are related to infection, again preventable. And the last 20%, I dread to say, but is because of obesity. And we need to do something. Usually after such interactions, I go running home. Increase to about rural parts of India, also increase in our population. So our population is not yet peaked. We have to realize that it is still increasing, and plus our population is also aging. So you asked for, why some cancers are increasing. Cancers are increasing. One of the reasons is that people are living to an older age, and
one of the most important risk factors for a disease like cancer is becoming older. So that is also a मी डॉक्टर सुयश कुलकर्णी. मी इथे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये 20 वर्षांपासून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिओ डायग्नोसिस आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ अकॅडमिक्स म्हणून कार्यरत आहे. तर हा नेव्हिगेशन पेशंट नेव्हिगेशनचा जो प्रोग्राम आहे हा एक अकॅडमिक कोर्स आपण चालू केला आहे टाटा हॉस्पिटलमध्ये. तो 2018 पासून आपण चालू केला आणि तो एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स म्हणून आपण TISS जे आहे त्यांच्याबरोबर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्या कोलॅबरेशनने चालू केलं आहे. आतापर्यंत 150हून जास्त नेव्हिगेशन मध्ये आपण फेलोजला ट्रेन केलेलं आहे आणि या एका वर्षानंतर जर कोणाला हे करायचं स्पेशलायझेशन करायचं असेल तर त्याची 1 वर्षाची फेलोशिप पण आपल्या इथे उपलब्ध आहे. आता हा कोर्स इतका सक्सेसफुल झाला आणि त्याची इतकी डिमांड आहे की आता याच्या पुढे जाऊन आपण टाटा हॉस्पिटलमध्ये याचा MSc कोर्स सुद्धा चालू करतो आहे. तर यावर्षी पहिल्यांदा MScच्या स्टुडंट्सची ॲडमिशन होईल आणि त्याप्रमाणे या कोर्सचं महत्त्व काय आहे या दृष्टीने असं लक्षात घ्या की जेव्हा पेशंट टाटा हॉस्पिटलसारख्या मोठ्या ठिकाणी येतो तेव्हा त्याला आपली ट्रीटमेंट कशी होईल, आपल्याला डॉक्टर भेटेल का, आपल्याला एवढे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्स कसे करता येईल याच्याकरता जे भीती असते, ॲप्रेन्शन असतं, त्यांना टोटल त्यांच्या जर्नीमधून नेव्हिगेट करायसाठी त्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता जो त्यांचा जो आपण म्हणू की स्वास्थ्य मित्र असतो तो हा नेव्हिगेशनचा आमचा कॅन्डिडेट असतो. तर त्याच्यामुळे या सारख्या जो कोर्सला पेशंट करता फार महत्त्वाचं आहे आणि इव्हन डॉक्टर्स करता सुद्धा, कारण डॉक्टर्स प्रत्येक गोष्ट स्वतः करू नाही शकत, पण त्यांना दिसतं की पेशंटला बरोबर त्याचं काउन्सिलिंग झालं पाहिजे, त्यांचं कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. याकरता हे जे पेशंट नॅव्हिगेशनचा कोर्स आहे तो फारच उपयुक्त आहे. आता हा कोर्स आपण कुठलाही कोर्स जेव्हा चालू करतो तेव्हा केवळ त्यांना एक सर्टिफिकेट द्यायचं, एक डिग्री द्यायचा हा उद्देश नसतो. तर त्यांना या कोर्स केल्यानंतर त्या कॅन्डिडेटला पुढे जॉब मिळणार आहे की नाही, हे त्याची एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दॅट कोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तसं जर तुम्ही बघाल तर आपले ऑलमोस्ट जेवढे काही फेलोज इथे ट्रेन झाले आहे या एज्युकेशन कोर्समध्ये त्या सगळ्यांना 100% प्लेसमेंट मिळाली आहे. इनफॅक्ट खूप हॉस्पिटलचे लोक आमचे जे हे ट्रेन झालेले नॅव्हिगेटर्स असतात त्यांना आपल्या इथे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आपल्या सेटअपमध्ये जॉब देण्याकरता उत्सुक आहेत. तर हेच या गोष्टीचं प्रूफ आहे की हा जो पर्टिक्युलर कोर्स आहे त्याची डिमांड खूप आहे आणि त्याची जॉब एम्प्लॉयबिलिटी पण सिग्निफिकंट आहे. तर अशा प्रकारचा हा कोर्स आता आपण पुढे इंडोनेशियामध्ये सुद्धा एक्सटेंड केला आहे. तर इंडोनेशियन गव्हर्नमेंट बरोबर आपलं कोलॅबोरेशन आहे आणि अशा प्रकारचा कोर्स आपण इंडोनेशियामध्ये सुद्धा चालू केला आहे. तर जसं कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये आता टाटा हॉस्पिटलचे ऑलमोस्ट 10 हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री, वी हॅव 10 हॉस्पिटल्स आणि आमच्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये अशा प्रकारचा नेव्हिगेशनचा कोर्स आहे आणि नेव्हिगेटर्स आहे जे की पेशंटला त्यांच्या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये मदत करत असतात. आता हे झालं कॅन्सरचं, पण याच्याच बरोबर आपले जे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे जे हॉस्पिटल आहेत या हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा पेशंट येतात आणि ते पण हॉस्पिटल्स असेच मोठे हॉस्पिटल्स असतात की जिथे जर पेशंट आला तर त्यांना तिथे वेगवेगळ्या लेवलला मदत होणं, त्यांची ट्रीटमेंट व्यवस्थित होण्याकरता फार आवश्यक असतं. म्हणून इको इंडियाच्या मदतीने आम्ही हा जो कोर्स आहे याचंच एक व्हर्च्युअल कोर्समध्ये रूपांतर केलं आणि या लोकांना जे मेडिकल ऑफिसर्स आहेत फ्रॉम दी मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन अँड व्हेरियस अदर सिटीज इन महाराष्ट्र, त्या लोकांना या व्हर्च्युअल क्लासेसच्या द्वारे आपण या नेव्हिगेशन कोर्स करता त्यांना एज्युकेट केलं आहे. तर हा जो व्हर्च्युअल कोर्स आपण इको इंडियाच्या आणि टाटा हॉस्पिटलच्या कोलॅबरेशननी केला आहे तर तो सुद्धा आज त्याचंच ग्रॅज्युएशन सेरेमनी होतं आणि हा कोर्स आपण आणखीही पुढे कंटिन्यू करू. त्यांचं टार्गेट आहे की ऑलमोस्ट 18,000 लोकांना अशा प्रकारे ट्रेन करता येईल. Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Sandeep Bhalla. I'm representing Eco India. I'm there as the Vice President at Eco India. We started this unique initiative known as Patient Navigation Program in collaboration with a very eminent institution, Tata Memorial Center at Mumbai. This is the first time under the project which we are running all across country, Cancer Care Bharat program, which we started 3 years back, which has 5 pillars, जिसके 5 pillars हैं, जिसमें कि एक पिलर है सर्वाइवरशिप,
दूसरा पिलर है पेलिएटिव केयर, तीसरा पिलर है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, और चौथा पिलर है साइको सोशल सपोर्ट एंड फैमिली काउंसलिंग, और पांचवा जो पिलर है उसका वो है पेशेंट नेविगेशन। हर पिलर के लिए हमने हिंदुस्तान में बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक पार्टनर्स जो कि उस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि पेलिएटिव केयर के लिए पेलियम इंडिया को लिया हमने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, त्रिवेंद्रम बेस्ड। सर्वाइवरशिप के लिए चिप फाउंडेशन को लिया। साइको सोशल सपोर्ट और फैमिली काउंसलिंग के लिए हमने पार्टनरशिप करी अद्यार कैंसर चेन्नई के साथ। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए कचार कैंसर डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ऑन्कोलॉजी सेक्टर में। और इवन टाटा मेमोरियल सेंटर के नर्सिंग कॉलेज के साथ भी पार्टनरशिप करके नर्सिंग कैडर के लिए भी हमने बनाया। बट पेशेंट नेविगेशन का जब पांचवा पिलर के लिए करना था, तो हिंदुस्तान में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि ये लीड कर रही है। और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ हमने जब ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग ये इनिशिएटिव आप लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंट नेविगेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में, बिकॉज जिस तरह से ऑन्कोलॉजी के केसेस, कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इवन ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में भी पेशेंट नेविगेटर्स नहीं होते हैं। टाटा इज द फर्स्ट मेमोरियल सेंटर इज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री जो कि इन्होंने 2018 में केविड प्रोग्राम के अंतर्गत पेशेंट नेविगेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बट वो एक साल का फिजिकल प्रोग्राम है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यहाँ आते हैं, पूरा एक साल का कोर्स करते हैं। बट हमें हिंदुस्तान में जिस तरह से पेशेंट ऑन्कोलॉजी के केसेस, कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट नेविगेटर्स की जरूरत बहुत है और पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है। तो इको एक टेलीमेंटरिंग मोड पे, वर्चुअल मोड पे हम लोग कैसे आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग सिनेरियो को इंक्रीज कर सकते हैं विद हाई एफिशिएंसी और स्केल के साथ। हमने उस मॉडल के साथ इनके साथ पार्टनरशिप करके और की, और वो हमने इनको बताया कि ये इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कोर्स की। मिस निशु गोयल जो इसको लीड करती हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, they came on board with us and they gave the consensus with their with the blessings of their leadership, Dr. Badwe, Dr. Sudeep Gupta, and इस कोर्स को इन लोगों ने फॉर्मलाइज किया। कोर्स कंटेंट, की ओपिनियन लीडर सब टाटा मेमोरियल सेंटर के थ्रू, अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस निशु गोयल के थ्रू सारे आए। कोर्स कंटेंट इन लोगों ने सारा बनाया। हम लोगों ने एक माध्यम प्रोवाइड किया कि इस माध्यम से आप कैसे ट्रेनर्स जो हैं, जो ट्रेनीज हैं, जो कि ज्वाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से, वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला बैच जो था हमने महाराष्ट्र से ही लिया। महाराष्ट्र नेशनल हेल्थ मिशन से नॉमिनेशंस आए और ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नॉमिनेशंस आए, और ये पहला बैच 8 मॉड्यूलर इनिशिएटिव के थ्रू हमने आज उनकी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी करी है। इसकी डिमांड डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही है कि अगला बैच भी आज अनाउंस हो गया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एम्स कल्याणी की तरफ से ये अगला बैच करने जा रहे हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे बाकी स्टेटों में भी हम लोग जैसे जैसे हम लोग उनके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उस तरह से वैसे वैसे ही हमें बैचेस मिलते जाएंगे। तो हम तहे दिल से टाटा मेमोरियल सेंटर का, इनकी लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बिकॉज ये एक माध्यम बना देगा पूरे कंट्री में पेशेंट नेविगेटर्स के कैडर को लाने के लिए, और जिसकी की भरपूर जरूरत है पूरे ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में, ताकि हेल्थ सिस्टम को हम लोग ऑन्कोलॉजी सेंटर में स्ट्रेंथ कर पाए, और पेशेंट्स को जो भी इश्यूज आते हैं from entry to the hospital to the treatment till the time the treatment should happen, patient should get the best from these patient navigators and get the knowledge, and it not only helping in standardized case care coordination but also improves the treatment adherence को भी ये patient के improve करेगा। सो मेरा तहे दिल से टाटा मेमोरियल सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके सारी लीडरशिप को धन्यवाद, और इको इस पहल को और आगे लेता जाएगा इन लीडर्स के साथ। धन्यवाद।